प्यारे बच्चों, वेरी गुड आफ्टरनून। बच्चों, तुसी ठीक हो? वेलकम अगेन टू योर पंजाबी क्लास। बच्चों, अज तो साडा सैकेंड टर्म का सिलेबस शुरू होएगा। तुसी सारे बच्चों ने अज तो ही अपना जिहड़ा वर्क है हर रोज़ करना है। अगर तुहानू रीडिंग का काम दिता है, तुसी सब ने रीडिंग करनी है। अगर तुहानू राइटिंग का काम दिता है, तुसी सब ने राइटिंग करनी है। सारे बच्चे, कई बच्चे बड़े चंगे हैं जिहड़ा अपना हर रोज़ का काम हर रोज़ ही करते हैं, पर कई बच्चे ऐसे भी हैं जिहड़ा अपना वर्क पेंडिंग रखते हैं। आज तो तुसी सारे बच्चे अपना वर्क सारे सबजैक्ट का नाल करोगे। तो बच्चों, अज असी तुहाडी पंजाबी पाठ पुस्तक विचों पाठ 12 पहला मनुख ते अग दी खोज करांगे। बच्चों, अज तो कई सदियां पहले जिहड़ा मनुख दा जीवन सी वो एक जानवर दे वर्गा ही सी। मनुख विच जिहड़ी अज दा जिहड़ा मनुख है जिसने इन्नी तरक्की कर ली है, ये जिहड़ी तरक्की है ये उसके एक सोचवान दिमाग के कारण हुई है। अज दे मनुख दा जीवन ते पहले दे मनुख दा जिहड़ा जीवन है बच्चों, उस विच जमीन आसमान का फर्क है। पहले मनुख नूं कोई ज्ञान नहीं सी किसी बारे भी, ना अग बारे, ना संसार बारे, ना रहन सहन बारे। वो एक जंगली जीवन के बारे अपना जीवन बिताउंदा सी। आखते हैं बच्चों कि जिहड़े साडे बजुर्ग सन वो कदी आदिवासी हैं। आदिवासी की हुंदा है? जंगलों विच ही रहिंदे हन, आदिवासी हैं। ये भी किया जाता है बच्चों, जिहड़े ये बांदर हैं ना, पहले मनुख का जीवन एक बांदर वर्गा शरीर थी। धीरे धीरे उसने अपने शरीर को विकसित किया तो एक वो मनुख का जीवन जीन लगा। अज असी इस पाठ विच पहला मनुख ते अग दी खोज बारे पढ़ांगे। तुसी बच्चों आज देखते हो कि असी लाइटर दे नाल गैस जला के 1 मिनट विच ही अग नूं जला के अपना काम शुरू कर देंगे। पर आज तो कई सदियां साल पहले जदों अग की खोज किवें हुई ते किस तरह मनुख अपना कितनी कठिनाइयां दे नाल अपना जीवन यापन करदा सी। अज असी ये पाठ पढ़ांगे, पहला मनुख ते अग की खोज। तुसी सारे बच्चे अपनी पंजाबी पाठ पुस्तक का पाठ 12 पेज नंबर 69 सारे बच्चे निकालोगे। अपनी पेंसिल अपने हाथ में रखोगे तो सारे पाठ नूं ध्यान नाल सुनोगे और समझोगे। नाउ वी स्टार्ट बच्चों। ओके बच्चों, पहला मनुख। इस पाठ विच पहले मनुख ने अग की खोज किवें कीती, उस तो की लाभ होए बारे दसिया गया है। मनुख ने किस दे सहारे तरक्की की, ये भी दसिया गया है। कि जिहड़ा सारा पाठ है इस विच बच्चों ये दसिया गया है कि मनुख ने अग की खोज किवें कीती, फिर उसने अग दे की लाभ होए ते मनुख ने किस दे सहारे तरक्की की, किस दे आसरा लैके वो अपने जीवन में उन्नति करता रहा ते एक सुगम मनुख संसार के सामने पेश होया। प्यारे बच्चों, जदों मनुख धरती ते आया, इसका रहन सहन, खान पीन, बोल चाल ते समूची जीवन शैली अज वांग नहीं सी। अज की जिंदगी तक पहुँचण नूं मनुख नूं लखां साल लग गए। असल विच पहले मनुख ते जानवरां विच बहुत फर्क नहीं सी लगता सी। वो सारियां हरकतां जानवरां वांग ही करदा सी। वो जानवरां वांग दरख्तां ते रहिंदा, कच्चा मांस खांदा ते सारा दिन दौड़िया फिरदा सी। प्यारे बच्चों, जदों मनुख इस धरती ते आया
ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਉਸਦਾ ਰਹਿਣ ਸਹਿਣ, ਖਾਣ ਪਾਨ, ਬੋਲ ਚਾਲ ਤੇ ਸਮੁੱਚੀ ਜਿਹੜੀ ਜੀਵਨ ਸ਼ੈਲੀ ਸੀ, ਉਹ ਅੱਜ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਣ ਤੇ ਮਨੁੱਖ ਨੂੰ ਲੱਖਾਂ ਸਾਲ ਲੱਗ ਗਏ। ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਬੱਚੋ ਪਹਿਲਾ ਮਨੁੱਖ ਸੀ, ਉਸਦਾ ਜੀਵਨ ਜਾਨਵਰਾਂ ਵਾਂਗ ਸੀ। ਉਹ ਜਾਨਵਰਾਂ ਵਾਂਗ ਹੀ ਸਾਰੇ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਸੀ। ਉਸਦੀਆਂ ਹਰਕਤਾਂ ਕੀ ਹੁੰਦੀਆਂ? ਆਦਤਾਂ। ਉਸਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਆਦਤਾਂ ਜਾਨਵਰਾਂ ਵਾਂਗ ਸੀ। ਉਹ ਜਾਨਵਰਾਂ ਵਾਂਗ ਹੀ ਦਰਖਤ ਕੀ ਹੁੰਦੀਆਂ? ਪੇੜ, ਰੁੱਖ, ਦਰਖਤਾਂ 'ਤੇ ਰਹਿੰਦਾ, ਕੱਚਾ ਮਾਸ ਖਾਂਦਾ ਤੇ ਸਾਰਾ ਦਿਨ ਐਦੇ ਉੱਦੇ ਦੌੜਿਆ ਫਿਰਦਾ। ਮਨੁੱਖ ਦੇ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ ਸਿਰਫ ਇੰਨਾ ਹੀ ਸੀ ਕਿ ਇਸ ਕੋਲ ਮਨੁੱਖ ਤੇ ਜਾਨਵਰਾਂ ਵਿੱਚ ਸਿਰਫ ਫਰਕ ਇੰਨਾ ਹੀ ਸੀ ਕਿ ਇਸ ਕੋਲ ਇੱਕ ਸੋਚਵਾਨ ਦਿਮਾਗ ਸੀ। ਕੁਦਰਤ ਨੇ ਇਸ ਨੂੰ ਇੱਕ ਸੋਚਵਾਨ ਦਿਮਾਗ ਦੇ ਕੇ ਧਰਤੀ 'ਤੇ ਭੇਜਿਆ। ਇਹ ਜੋ ਮਨੁੱਖ ਨੇ ਇੰਨੀ ਤਰੱਕੀ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਆਪਣੇ ਇਸ ਸੋਚਵਾਨ ਦਿਮਾਗ ਦੇ ਸਿਰ 'ਤੇ ਹੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਪਿਆਰੇ ਬੱਚੋ, ਮਨੁੱਖ ਤੇ ਜਾਨਵਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿਰਫ ਕਿੰਨਾ ਫਰਕ ਹੈ ਕਿ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੇ ਮਨੁੱਖ ਨੂੰ ਇੱਕ ਸੋਚਵਾਨ ਦਿਮਾਗ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਕੁਦਰਤ ਨੇ ਇਸ ਨੂੰ ਸੋਚਵਾਨ ਦਿਮਾਗ ਦੇ ਕੇ ਧਰਤੀ 'ਤੇ ਭੇਜਿਆ। ਇਹ ਜੋ ਮਨੁੱਖ ਇੰਨੀ ਤਰੱਕੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਉਹ ਆਪਣੇ ਇੱਕ ਸੋਚਵਾਨ ਦਿਮਾਗ ਦੇ ਕਾਰਨ ਇਸ ਨੇ ਤਰੱਕੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਮਨੁੱਖ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਕੀ ਹੈ ਬੱਚੋ? ਅੱਗ ਦੀ ਖੋਜ। ਕਿਸ ਦੀ ਖੋਜ ਹੈ ਬੱਚੋ? ਅੱਗ ਦੀ ਖੋਜ। ਮਨੁੱਖ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਅੱਗ ਦੀ ਖੋਜ ਸੀ। ਅੱਗ ਦੀ ਖੋਜ ਨੇ ਮਨੁੱਖ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਵਿੱਚ ਨਵਾਂ ਮੋੜ ਲੈ ਆਂਦਾ। ਅਸੀਂ ਵੇਖਦੇ ਹਾਂ, ਜਦੋਂ ਵੀ ਅਸਮਾਨੀ ਬਿਜਲੀ ਕੜਕਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਕਈ ਵਾਰ ਹੇਠਾਂ ਪਏ ਘਾਸ ਫੂਸ ਨੂੰ ਅੱਗ ਲੱਗ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਅਜਿਹਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਅੱਗ ਦੀ ਖੋਜ ਉਸ ਨੇ ਆਸਮਾਨੀ ਬਿਜਲੀ ਰਾਹੀਂ ਹੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਉਸ ਨੇ ਅੱਗ ਦੇ ਫਾਇਦਿਆਂ ਨੂੰ ਜਾਣਿਆ ਹੋਵੇਗਾ। ਉਸ ਨੇ ਕੱਚਾ ਮਾਸ ਪਕਾ ਕੇ ਖਾਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਕੱਚੇ ਮਾਸ ਦੀ ਅੱਗ ਨਾਲ ਪੱਕੇ ਮਾਸ ਖਾਣ ਦੇ ਸਵਾਦ ਵਿੱਚ ਫਰਕ ਮਹਿਸੂਸ ਕੀਤਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਮਨੁੱਖ ਦੀ ਬੱਚੋ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਕੀ ਹੈ? ਅੱਗ ਦੀ ਖੋਜ। ਕਿ ਮਨੁੱਖ ਨੇ ਅੱਗ ਦੀ ਖੋਜ ਕੱਢ ਲਈ। ਅੱਗ ਦੀ ਖੋਜ ਨੇ ਮਨੁੱਖੀ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਮੋੜ ਲੈ ਆਂਦਾ। ਅਸੀਂ ਬੱਚੋ ਕਈ ਵਾਰ ਵੇਖਦੇ ਹਾਂ, ਜਦੋਂ ਆਸਮਾਨ 'ਤੇ ਬਿਜਲੀ ਚਮਕਦੀ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਕਦੀ ਹੇਠਾਂ ਗਿਰ ਜਾਏ ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਅੱਗ ਲੱਗ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਹੇਠਾਂ ਪਏ ਘਾਸ ਫੂਸ ਨੂੰ ਅੱਗ ਲੱਗ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਅਜਿਹਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਅੱਗ ਦੀ ਖੋਜ ਹੈ, ਉਹ ਆਸਮਾਨੀ ਬਿਜਲੀ ਰਾਹੀਂ ਹੀ ਕੀਤੀ ਹੋਵੇਗੀ। ਉਸ ਕੌਣ ਹੈ ਬੱਚੋ? ਮਨੁੱਖ ਨੇ। ਉਸਨੇ ਅੱਗ ਦੇ ਫਾਇਦੇ ਕੀ ਹੁੰਦਾ? ਲਾਭ ਨੂੰ ਜਾਣਿਆ ਹੋਵੇਗਾ। ਫਿਰ ਮਨੁੱਖ ਪਹਿਲੇ ਕੀ ਕਰਦਾ ਸੀ? ਉਹ ਕੱਚਾ ਮਾਸ ਹੀ ਖਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਫਿਰ ਉਸਨੇ ਜਿਹੜਾ ਕੱਚਾ ਮਾਸ ਸੀ, ਉਸਨੂੰ ਪਕਾ ਕੇ ਖਾਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਕੱਚੇ ਮਾਸ ਦੇ ਅਗਵੇ ਦੇ ਨਾਲ ਤੇ ਪੱਕੇ ਮਾਸ ਦੇ ਖਾਣ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਉਸਨੂੰ ਸਵਾਦ ਵਿੱਚ ਫਰਕ ਆਇਆ ਹੋਵੇਗਾ, ਉਹ ਉਸਨੇ ਮਹਿਸੂਸ ਕੀਤਾ। ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਅੱਗ ਦੀ ਪੂਜਾ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਅਸੀਂ ਬੱਚੋ ਹਿੰਦੂ ਧਰਮ ਵਿੱਚ ਅੱਗ ਨੂੰ ਵੀ ਦੇਵਤਾ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਕੀ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਬੱਚੋ? ਦੇਵਤਾ। ਅੱਗ ਨੂੰ ਵੀ ਦੇਵਤਾ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਸਾਡੇ ਗ੍ਰੰਥਾਂ ਵਿੱਚ ਅੱਗ ਨੂੰ ਦੇਵਤਾ ਮੰਨ ਕੇ ਪੂਜਾ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਇਸ ਲਈ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਬੱਚੋ ਜਿਹੜੀ ਅੱਗ ਹੈ, ਇਸ ਤੋਂ ਸਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲਾਭ ਹੋਏ ਹਨ। ਇਸ ਦਾ ਇਹੀ ਕਾਰਨ ਹੈ ਕਿ ਅੱਗ ਨੇ ਮਨੁੱਖ ਨੂੰ ਇੰਨੇ ਲਾਭ ਪਹੁੰਚਾਏ ਕਿ ਉਹ ਅੱਗ ਦੇਵਤਾ ਦੇ ਰੂਪ ਬਣ ਗਈ। ਅੱਜ ਵੀ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਅੱਗ ਨੂੰ ਸੰਭਾਲ ਕੇ ਰੱਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਅੱਜ ਵੀ ਬੱਚੋ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਜਿੱਥੇ ਅੱਗ ਬਾਲੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਅੱਗ ਨੂੰ ਸੰਭਾਲ ਕੇ ਰੱਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਕਿਵੇਂ ਸੰਭਾਲ ਕੇ ਰੱਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ? ਪਿੰਡਾਂ ਦੀਆਂ ਸੁਆਣੀਆਂ ਕੀ ਹੁੰਦੀਆਂ? ਔਰਤਾਂ। ਪਿੰਡਾਂ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਔਰਤਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨਾ, ਜਦੋਂ ਚੁੱਲ੍ਹੇ ਵਿੱਚ ਅੱਗ ਬਾਲਦੀਆਂ ਹਨ ਤੇ ਥੋੜ੍ਹੀ ਅੱਗ ਨੂੰ, ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੰਮ ਖਤਮ ਕਰ ਲਿਆ ਤੇ ਥੋੜ੍ਹੀ ਜਿਹੀ ਅੱਗ ਨੂੰ ਮਿੱਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਬਾ ਦਿੱਤਾ।
ਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਮਿੱਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਬਾ ਦਿੰਦੀਆਂ ਹਨ। ਅੱਗ ਦੇ ਦੱਬੀ ਹੋਣ ਦੇ ਕਾਰਨ ਕਾਫੀ ਦੇਰ ਤੱਕ ਤਾਜ਼ਾ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ। ਕੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ ਬੱਚੋ? ਤਾਜ਼ਾ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ। ਤੇ ਪਿੰਡਾਂ ਦੀਆਂ ਸੁਆਣੀਆਂ ਜਦੋਂ ਚਾਹੁਣ ਅੱਗ ਦੇ ਕੋਲ ਕੱਢ ਕੇ ਅੱਗ ਨੂੰ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ, ਜਿਹੜੀ ਮਿੱਟੀ ਵਿੱਚ ਅੱਗ ਦਬਾ ਦਿੰਦੀਆਂ ਹਨ, ਉਸ ਨੂੰ ਅੱਗ ਨੂੰ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਕੱਢ ਕੇ ਉਸ ਉੱਤੇ ਥੋੜ੍ਹਾ ਘਾਹ ਫੂਸ ਪਾ ਕੇ ਅੱਗ ਨੂੰ ਦੁਬਾਰਾ ਬਾਲ ਲੈਂਦੀਆਂ ਸੀ। ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਬੱਚੋ ਦੇਖ ਹੀ ਰਹੇ ਹੋ। ਇਹ ਆਦਿ ਮਾਨਵ ਹੈ, ਇਹ ਮਨੁੱਖ ਹੈ। ਇਸ ਦਾ ਜੀਵਨ ਦੇਖੋ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੈ, ਆਦਿ ਮਾਨਵ ਤਰ੍ਹਾਂ। ਤੇ ਇਹ ਅੱਗ ਬਾਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਅੱਗ ਬਾਲ ਕੇ ਇਸ ਦੇ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਕੁਛ ਹੈ, ਇਹ ਉਸ ਭੋਜਨ ਨੂੰ ਪਕਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਅੱਗ ਦੀ ਸੰਭਾਲ ਵੀ ਮੁੱਢ ਕਦੀਮ ਤੋਂ ਹੀ ਚਲੀ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਅੱਗ ਦੀ ਸੰਭਾਲ ਮੁੱਢ ਕਦੀਮ ਕੀ ਹੈ? ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਹੀ। ਜਿਹੜੀ ਬੱਚੋ ਅੱਗ ਦੀ ਸੰਭਾਲ ਹੈ, ਇਹ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਚਲੀ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਉਸ ਸਮੇਂ ਅੱਗ ਬਾਲਣ ਲਈ ਮਾਚਿਸ ਦੀਆਂ ਤੀਲੀਆਂ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਸੀ। ਉਸ ਸਮੇਂ ਕੀ ਸੀ ਬੱਚੋ? ਅੱਗ ਬਾਲਣ ਦੇ ਲਈ ਜਿਹੜੀ ਮਾਚਿਸ ਦੀ ਤੀਲੀਆਂ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਸਨ। ਪਹਿਲਾਂ ਮਨੁੱਖ ਪੱਥਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਰਗੜ ਕੇ, ਇਹ ਵੇਖੋ ਬੱਚੋ ਤੁਸੀਂ, ਇਹ ਪੱਥਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਪੱਥਰ ਨੂੰ ਰਗੜ ਕੇ ਅੱਗ ਬਾਲ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਅੱਗ ਪੈਦਾ ਕਰਦਾ ਸੀ। ਜਦ ਇੱਕ ਪੱਥਰ ਨੂੰ ਦੂਸਰੇ ਪੱਥਰ ਦੇ ਨਾਲ ਟਕਰਾਇਆ ਜਾਏ ਤਾਂ ਅੱਗ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਹੁਣ ਵੀ ਦੋ ਪੱਥਰਾਂ ਨੂੰ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਰਗੜ ਕੇ ਵੇਖੋ, ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਗ ਵਿਖਾਈ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਅੱਜ ਅੱਗ ਦੀ ਖੋਜ ਦਾ ਦੂਸਰਾ ਕਾਰਨ ਇਹ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਪਹਿਲਾ ਕਾਰਨ ਕੀ ਸੀ ਅੱਗ ਦਾ? ਆਸਮਾਨੀ ਬਿਜਲੀ। ਦੂਜਾ ਕੀ ਆਇਆ ਹੁਣ ਬੱਚੋ? ਪੱਥਰਾਂ ਦੀ ਰਗੜ ਦੇ ਨਾਲ ਅੱਗ ਦੀ ਖੋਜ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਦੋ ਪੱਥਰਾਂ ਨੂੰ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਰਗੜ ਕੇ ਪਹਿਲਾ ਮਨੁੱਖ ਅੱਗ ਬਾਲਦਾ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਸ ਸਮੇਂ ਮਾਚਿਸ ਦੀ ਤੀਲੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਸੀ। ਅੱਗ ਮਨੁੱਖ ਨੂੰ ਸਰਦੀਆਂ ਦੇ ਮੌਸਮ ਵਿੱਚ ਨਿੱਘ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਨਿੱਘ ਕੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਬੱਚੋ? ਗਰਮਾਇਸ਼। ਨਿੱਘ ਕੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ? ਗਰਮਾਇਸ਼। ਤੁਸੀਂ ਹੁਣ ਵੀ ਦੇਖਦੇ ਹੋ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਰਦੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ ਤੇ ਲੋਕ ਅੱਗ ਦੀ ਧੂਣੀ ਬਾਲ ਕੇ ਉਸ ਨੂੰ ਸੇਕਦੇ ਹਨ। ਤੇ ਅੱਗ ਸਾਨੂੰ ਕੀ ਦਿੰਦੀ ਹੈ? ਗਰਮਾਇਸ਼ ਦਿੰਦੀ ਹੈ ਤੇ ਮੌਸਮ ਵਿੱਚ ਨਿੱਘ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਅੱਜ ਵੀ ਅਸੀਂ ਸਰਦੀਆਂ ਵਿੱਚ ਚੁੱਲ੍ਹਿਆਂ ਵਿੱਚ ਬਲਦੀ ਅੱਗ ਦੇ ਅੱਗੇ ਬੈਠਣਾ ਪਸੰਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਤੇ ਚੁੱਲ੍ਹਿਆਂ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਅੱਗ ਬਾਲੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਉਸ ਦੇ ਅੱਗੇ ਲੋਕ ਸਰਦੀਆਂ ਵਿੱਚ ਬਹਿ ਕੇ ਅੱਗ ਨੂੰ ਬੈਠਣਾ ਪਸੰਦ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਪਿੰਡਾਂ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵਿੱਚ ਲੋਕ ਭਰੀ ਸਰਦੀ ਵਿੱਚ ਅੱਗ ਦੀਆਂ ਧੂਣੀਆਂ ਬਾਲ ਕੇ ਆਮ ਵਿਖਾਈ ਦਿੰਦੇ ਹਨ। ਪਹਿਲਾਂ ਮਨੁੱਖ ਨੇ ਵੀ ਸਰਦੀ ਤੋਂ ਬਚਣ ਲਈ ਅੱਗ ਦੀ ਖੋਜ ਨੂੰ ਇਸ ਕਰਕੇ ਮਹੱਤਵ ਦਿੱਤਾ ਹੋਏਗਾ। ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਪਹਿਲਾ ਮਨੁੱਖ ਸੀ, ਉਸਨੇ ਵੀ ਅੱਗ ਦੀ ਖੋਜ ਨੂੰ ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਮਹੱਤਵ ਦਿੱਤਾ ਹੋਏਗਾ। ਅੱਗ ਜੰਗਲੀ ਜਾਨਵਰਾਂ ਤੋਂ ਵੀ ਬਚਾਵ ਕਰਦੀ ਸੀ। ਪਹਿਲੇ ਦਾ ਮਨੁੱਖ ਕੀ ਸੀ ਬੱਚੋ? ਉਹ ਪੇੜਾਂ 'ਤੇ ਰਹਿੰਦਾ ਸੀ, ਨਾ ਉਸਦਾ ਘਰ ਸੀ, ਨਾ ਉਸਦਾ ਬਾਰ ਸੀ। ਉਹ ਜੰਗਲਾਂ ਵਿੱਚ ਹੀ ਰਹਿੰਦਾ ਸੀ, ਪੇੜਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਰਾਤ ਹੁੰਦੀ ਸੀ ਜਾਂ ਦਿਨ ਵਿੱਚ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਜੰਗਲੀ ਜਾਨਵਰ ਹੈ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਚਾਵ ਕਰਨ ਲਈ ਵੀ ਮਨੁੱਖ ਅੱਗ ਨੂੰ ਬਾਲਦਾ ਸੀ। ਕਿਤੇ ਅੱਗ ਬਲ ਰਹੀ ਹੋਵੇ, ਸ਼ੇਰ, ਚੀਤੇ ਜਾਂ ਹੋਰ ਜਾਨਵਰ ਉੱਥੇ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੇ। ਮਨੁੱਖ ਕੋਲ ਆਪਣਾ ਕੋਈ ਘਰ ਘਾਟ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਉਹ ਸਾਰਾ ਦਿਨ ਦਰੱਖਤਾਂ 'ਤੇ ਚੜ੍ਹ ਕੇ ਬੈਠ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ ਸੀ। ਇਸ ਲਈ ਆਪਣੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਕੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ? ਰੱਖਿਆ ਲਈ, ਆਪਣੇ ਬਚਾਵ ਲਈ ਅੱਗ ਨੂੰ ਜ਼ਰੀਆ ਬਣਾਇਆ। ਫਿਰ ਮਨੁੱਖ ਨੇ ਕੀ ਕੀਤਾ? ਜੰਗਲੀ ਜਾਨਵਰਾਂ ਤੋਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਉਸਨੇ ਅੱਗ ਨੂੰ ਕੀ ਬਣਾਇਆ? ਜ਼ਰੀਆ ਬਣਾਇਆ, ਅੱਗ ਨੂੰ ਸਹਾਰਾ ਬਣਾਇਆ, ਜਿਸ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹ ਜੰਗਲੀ ਜਾਨਵਰਾਂ ਤੋਂ ਆਪਣੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਕਰ ਸਕਦਾ ਸੀ। ਜੰਗਲੀ ਜਾਨਵਰਾਂ ਤੋਂ ਬਚਣ ਲਈ ਅੱਗ ਬਾਲ ਕੇ ਬੈਠਾ ਰਹਿੰਦਾ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਰਾ ਦਿਨ ਤੇ ਉਹ ਦਰੱਖਤਾਂ 'ਤੇ ਚੜ੍ਹ ਕੇ ਨਹੀਂ ਬਹਿ ਸਕਦਾ ਸੀ। ਫਿਰ ਜਦੋਂ ਅੱਗ ਬਾਲ ਕੇ ਉਹ ਬੈਠਾ ਰਹਿੰਦਾ ਤੇ ਜੰਗਲੀ ਜਾਨਵਰਾਂ ਤੋਂ ਵੀ ਆਪਣਾ ਬਚਾਵ ਕਰਦਾ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਅੱਗ 'ਤੇ ਮਨੁੱਖ ਦਾ ਕਾਬੂ ਹੁੰਦਾ ਗਿਆ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੀ ਹੋਇਆ ਬੱਚੋ? ਧੀਰੇ ਧੀਰੇ ਅੱਗ 'ਤੇ ਮਨੁੱਖ ਦਾ ਕਾਬੂ ਹੁੰਦਾ ਗਿਆ। ਉਸਨੇ ਅੱਗ ਦੀ ਸੰਭਾਲ ਦੀ ਵਿਧੀ ਅਪਣਾਈ ਤੇ ਮਾਚਿਸ ਨਾਲ ਅੱਗ ਜਲਾਉਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ। ਹੁਣ ਮਨੁੱਖ ਕੋਲ ਇੱਕ ਸੋਚਵਾਨ ਦਿਮਾਗ ਹੈ,
ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਟ ਦਿਮਾਗ ਹੈ। ਮਨੁੱਖ ਨੇ ਕੀ ਕੀਤਾ, ਅੱਗ ਦੀ ਸੰਭਾਲ ਕੀਤੀ ਤੇ ਉਸਨੇ ਕੀ ਕੀਤਾ, ਮਾਚਿਸ ਦੀ ਤੀਲੀ ਬਣਾਈ ਤੇ ਅਜੋਕੀ ਕਾਢ ਕੱਢੀ। ਇਹ ਸਭ ਕਿਸ ਕਾਰਨ ਹੋਇਆ ਬੱਚੋ, ਮਨੁੱਖ ਦੀ ਬੁੱਧੀ ਦੇ ਕਾਰਨ, ਦਿਮਾਗ ਦੇ ਕਾਰਨ, ਕਿਉਂਕਿ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੇ ਮਨੁੱਖ ਨੂੰ ਇੱਕ ਸੋਚਵਾਨ ਦਿਮਾਗ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਸੰਸਾਰ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨੀਆਂ ਹੀ ਕਾਢਾਂ ਹੋਈਆਂ ਹਨ, ਕਿੰਨੀਆਂ ਹੀ ਖੋਜਾਂ ਹੋਈਆਂ ਹਨ, ਉਹ ਕਿਵੇਂ ਹੋਈਆਂ ਹਨ, ਮਨੁੱਖ ਦੇ ਦਿਮਾਗ ਦੇ ਕਾਰਨ। ਤੇ ਮਨੁੱਖ ਨੇ ਕੀ ਕੀਤਾ, ਮਾਚਿਸ ਦੀ ਤੀਲੀ ਦਾ ਨਿਰਮਾਣ ਕੀਤਾ ਤੇ ਉਹ ਅੱਗ ਨੂੰ ਸੰਭਾਲ ਕੇ ਰੱਖਣ ਲੱਗਾ। ਅੱਗ ਦੀ ਖੋਜ ਦੇ ਨਾਲ, ਫਿਰ ਜਦੋਂ ਅੱਗ ਦੀ ਖੋਜ ਹੋ ਗਈ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਲ ਮਨੁੱਖ ਨੇ ਕੀ ਕੀਤਾ, ਹਥਿਆਰ ਬਣਾਉਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੇ। ਮਨੁੱਖ ਅੱਗ ਦੀ ਖੋਜ ਕੱਢ ਲਈ, ਹੁਣ ਉਹ ਦਰਖਤਾਂ 'ਤੇ ਨਹੀਂ, ਹੇਠਾਂ ਆ ਕੇ ਰਹਿਣ ਲੱਗ ਗਿਆ। ਫਿਰ ਉਸਨੇ ਧੀਰੇ ਧੀਰੇ ਕੀ ਕੀਤਾ, ਮਨੁੱਖ ਨੇ ਹਥਿਆਰ ਬਣਾਉਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦੇ। ਪਹਿਲਾਂ ਉਸਨੇ ਹਥਿਆਰ ਪੱਥਰ ਦੇ ਬਣਾਏ। ਕਿਸ ਦੇ ਬਣਾਏ, ਪੱਥਰ ਦੇ। ਪੱਥਰ ਦੇ ਹਥਿਆਰ ਬਣਾ ਲਏ, ਕੋਈ ਗੋਲ ਪੱਥਰ ਬਣਾ ਲਿਆ, ਕੋਈ ਨੁਕੀਲਾ ਕਰ ਲਿਆ, ਉਹ ਹਥਿਆਰ ਬਣਾ ਲਏ। ਹਥਿਆਰਾਂ ਨਾਲ ਉਸ ਦੀ ਦਲੇਰੀ ਵਧੀ। ਦਲੇਰੀ ਕੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਬਹਾਦਰੀ। ਜਦੋਂ ਉਸਨੇ ਹਥਿਆਰ ਬਣਾ ਲਿਆ ਤਾਂ ਉਸਨੇ ਮਹਿਸੂਸ ਕੀਤਾ ਕਿ ਹੁਣ ਉਹ ਬਹਾਦਰ ਹੈ, ਹੁਣ ਉਸ ਵਿੱਚ ਤਾਕਤ ਹੈ। ਉਸਨੇ ਹਥਿਆਰਾਂ ਤੇ ਔਜ਼ਾਰਾਂ ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਨਾਲ ਛੋਟੀ ਮੋਟੀ ਕਹਾਣੀਆਂ, ਲੱਕੜਾਂ ਦੀ ਝੋਪੜੀ ਬਣਾਈ ਹੋਵੇਗੀ। ਫਿਰ ਉਸਨੇ ਕੀ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਧੀਰੇ ਧੀਰੇ ਪੱਥਰ ਬਣਾਏ, ਪੱਥਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਔਜ਼ਾਰ ਬਣਾਏ ਤੇ ਔਜ਼ਾਰਾਂ ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਨਾਲ ਛੋਟੀ ਮੋਟੇ ਕਾਨੇ ਨਾਲ ਝੋਪੜੀਆਂ ਬਣਾਉਣੀਆਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ। ਜਦੋਂ ਉਸਨੇ ਔਜ਼ਾਰ ਬਣਾ ਲਏ, ਕੋਈ ਔਜ਼ਾਰ ਨੁਕੀਲੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਕੋਈ ਤਿੱਖੇ। ਫਿਰ ਉਸਨੇ ਕਾਨਿਆਂ ਨੂੰ ਛਿਲ ਕੇ, ਪੱਤਿਆਂ ਨੂੰ ਛਿਲ ਕੇ ਲੱਕੜਾਂ ਦੀ ਝੋਪੜੀ ਬਣਾਈ ਹੋਵੇਗੀ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗੁਰਨਿਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਗੁਰਨਿਆਂ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਬੱਚੋ, ਗੁਫਾਵਾਂ ਵਿੱਚੋਂ। ਪਹਿਲਾਂ ਮਨੁੱਖ ਡਰ ਦੇ ਮਾਰੇ ਗੁਫਾ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦਾ ਸੀ ਤੇ ਫਿਰ ਉਸਨੇ ਗੁਫਾਵਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਝੋਪੜੀ ਵਰਗੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣ ਲੱਗਾ। ਫਿਰ ਉਸਨੇ ਕੀ ਕੀਤਾ, ਗੁਫਾ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਬਾਹਰ ਆ ਕੇ ਝੋਪੜੀ ਬਣਾ ਕੇ ਆਪਣਾ ਘਰ ਬਣਾ ਕੇ ਰਹਿਣ ਲੱਗਾ। ਸੋਚੋ ਬੱਚੋ ਤੁਸੀਂ, ਅੱਜ ਦਾ ਮਨੁੱਖ ਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਦੇ ਮਨੁੱਖ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨਾ ਜ਼ਮੀਨ ਆਸਮਾਨ ਦਾ ਅੰਤਰ ਹੈ। ਪਹਿਲੇ ਦਾ ਮਨੁੱਖ ਦਾ ਜੀਵਨ ਕਿਤਨਾ ਕਸ਼ਟਦਾਇਕ ਸੀ, ਪਰ ਉਸਨੇ ਆਪਣੇ ਦਿਮਾਗ ਦੇ ਨਾਲ, ਆਪਣੀ ਬੁੱਧੀ ਦੇ ਨਾਲ ਨਵੇਂ ਨਵੇਂ ਆਵਿਸ਼ਕਾਰ ਕਰਕੇ ਅੱਜ ਦਾ ਮਨੁੱਖ ਦਾ ਜੀਵਨ ਕਿੰਨਾ ਸੁਵਿਧਾਜਨਕ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਹ ਦੇਖੋ ਬੱਚੋ, ਇਸ ਚਿੱਤਰ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੈ, ਲੋਕ ਅੱਗ ਬਾਲ ਕੇ ਸਰਦੀ ਤੋਂ ਬਚ ਰਹੇ ਹਨ। ਅੱਗ ਨੂੰ ਕੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ, ਸੇਕ ਰਹੇ ਹਨ। ਕੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਬੱਚੋ, ਸੇਕ ਰਹੇ ਹਨ। ਅਗਲਾ ਹੈ ਬੱਚੋ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਜਿਵੇਂ ਜਿਵੇਂ ਮਨੁੱਖ ਦਾ ਦਿਮਾਗ ਵਿਕਸਿਤ ਹੁੰਦਾ ਗਿਆ ਤੇ ਉਹ ਤਾਂ ਤਰੱਕੀ ਕਰਦਾ ਗਿਆ ਤੇ ਅੱਜ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਜੋ ਮਨੁੱਖ ਦੇ ਪਾਸ ਹੈ ਉਸ ਦੀ ਦਿਮਾਗ ਦੀ ਸੋਚਣ ਦੀ ਸ਼ਕਤੀ ਤੇ ਸਹਾਰੇ ਹੈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬੱਚੋ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਮਨੁੱਖ ਨੇ ਇੰਨੀ ਤਰੱਕੀ ਕਰ ਲਈ, ਉਸ ਦਾ ਦਿਮਾਗ ਵਿਕਸਿਤ ਹੁੰਦਾ ਗਿਆ ਤੇ ਉਹ ਤਰੱਕੀ ਅੱਜ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਜੋ ਮਨੁੱਖ ਦੇ ਕੋਲ ਹੈ ਉਹ ਮਨੁੱਖ ਦੇ ਦਿਮਾਗ ਦੇ ਸੋਚਣ ਦੀ ਸ਼ਕਤੀ ਦੇ ਕਾਰਨ ਹੈ। ਅੱਜ ਵੇਖਦੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ ਬੱਚੋ, ਅੱਜ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਜੀਵਨ ਹੈ ਮਨੁੱਖ ਬੜਾ ਸੁਵਿਧਾ ਭੋਗੀ ਹੋ ਗਿਆ। ਉਸ ਕੋਲ ਸਾਰੇ ਸੁੱਖ ਐਸ਼ ਆਰਾਮ ਹਨ, ਉਸ ਕੋਲ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਹੈ। ਉਹ ਕਿਸ ਕਾਰਨ ਹੈ, ਮਨੁੱਖ ਦੇ ਦਿਮਾਗ ਦੇ ਕਾਰਨ। ਇਸੀ ਬੱਚੋ ਅੱਜ ਦਾ ਸਾਡਾ ਪਾਠ ਪਹਿਲਾ ਮਨੁੱਖ ਅਤੇ ਅੱਗ ਦੀ ਖੋਜ। ਇਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਮਝ ਆ ਗਿਆ ਹੋਣਾ ਕਿ ਪਹਿਲਾ ਮਨੁੱਖ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੀ। ਉਹ ਜੰਗਲਾਂ 'ਤੇ ਰਹਿੰਦਾ ਸੀ, ਗੁਫਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦਾ ਸੀ, ਕੱਚਾ ਮਾਸ ਖਾਂਦਾ ਸੀ, ਜਾਨਵਰਾਂ ਦੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਜੰਗਲ ਵਿੱਚ ਇੱਧਰ ਉੱਧਰ ਘੁੰਮਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਸੀ। ਫਿਰ ਧੀਰੇ ਧੀਰੇ ਉਸਨੇ ਅੱਗ ਦੀ ਖੋਜ ਕੀਤੀ। ਅੱਗ ਦੀ ਖੋਜ ਕਰਨ ਨਾਲ ਧੀਰੇ ਧੀਰੇ ਉਸਨੇ ਫਿਰ ਮਾਚਿਸ ਦੀ ਤੀਲੀ ਬਣਾਈ। ਫਿਰ ਉਹ ਧੀਰੇ ਧੀਰੇ ਪੱਥਰ ਦੇ ਔਜ਼ਾਰ ਬਣਾਉਣ ਲੱਗਾ ਆਪਣੀ ਸੂਝ-ਬੂਝ ਨਾਲ। ਫਿਰ ਉਸਨੇ ਝੋਪੜੀ ਬਣਾਈ, ਝੋਪੜੀ ਬਣਾ ਕੇ ਉਹ ਰਹਿਣ ਲੱਗਾ ਤੇ ਧੀਰੇ ਧੀਰੇ ਕਰਦੇ ਉਸਨੇ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਨੂੰ ਅੱਜ ਤੱਕ ਇੰਨੀ ਤਰੱਕੀ ਕਰ ਲਈ ਹੈ ਤੇ ਆਉਣ ਵਾਲਾ ਸਮਾਂ ਇਸ ਤੋਂ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਧੀਆ ਹੋਏਗਾ। ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਮਨੁੱਖ ਹੈ ਉਹ ਹਮੇਸ਼ਾ ਆਪਣੇ ਦਿਮਾਗ ਦੇ ਖਾਤਰ, ਆਪਣੇ ਦਿਮਾਗ ਦੇ ਨਾਲ ਨਵੀਆਂ ਨਵੀਆਂ ਖੋਜਾਂ ਤੇ ਕਾਢਾਂ ਕੱਢਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ।
ਇਹ ਬੱਚੋ ਸੀ ਅੱਜ ਸਾਡਾ ਪਾਠ। ਹੁਣ ਬੱਚੋ ਇਸ ਦੀਆਂ ਨੇ ਔਖੇ ਸ਼ਬਦ। ਸੋਚਵਾਨ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਬੱਚੋ? ਸੋਚਣ ਯੋਗ। ਸੋਚਵਾਨ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ? ਸੋਚਣ ਯੋਗ। ਖੋਜ ਤਲਾਸ਼, ਖੋਜ ਤਲਾਸ਼। ਫਾਇਦੇ ਲਾਭ, ਫਾਇਦੇ ਲਾਭ। ਸੁਹਾਨੀਆਂ ਔਰਤਾਂ, ਸੁਹਾਨੀਆਂ ਔਰਤਾਂ, ਸੁਹਾਨੀਆਂ ਔਰਤਾਂ। ਮੁੱਢ ਹਕੀਮ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ, ਮੁੱਢ ਹਕੀਮ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ। ਨਿੱਘ ਗਰਮਾਇਸ਼, ਨਿੱਘ ਗਰਮਾਇਸ਼। ਸੁਰੱਖਿਆ ਬਚਾਵ, ਸੁਰੱਖਿਆ ਬਚਾਵ। ਜਰੀਆ ਸਾਧਨ, ਜਰੀਆ ਸਾਧਨ। ਬੁੱਧੀ ਅਕਲ, ਬੁੱਧੀ ਅਕਲ। ਦਿਲੇਰੀ ਨਿਡਰਤਾ, ਦਿਲੇਰੀ ਨਿਡਰਤਾ। ਘੁਰਨਿਆਂ ਗੁਫਾਵਾਂ, ਘੁਰਨਿਆਂ ਗੁਫਾਵਾਂ। ਵਿਕਸਿਤ ਹੋਣਾ ਵਿਕਾਸ ਹੋਣਾ, ਵਿਕਸਿਤ ਹੋਣਾ ਵਿਕਾਸ ਹੋਣਾ। ਸਹਾਰੇ ਆਸਰੇ, ਸਹਾਰੇ ਆਸਰੇ। ਇਹ ਸੀ ਬੱਚੋ ਸਾਡਾ ਅੱਜ ਦਾ ਪਾਠ। ਪਹਿਲਾ ਮਨੁੱਖ ਅਤੇ ਅੱਗ ਦੀ ਖੋਜ।